SUBS 사건 파일. 안녕하십니까. 9시 뉴스의 앵커 이유민입니다. 1986년 4월 26일자 뉴스 전해드립니다. 오늘 9월 서울에서 개최되는 아시안게임을 앞두고 대회 준비가 본격적으로 진행되고 있습니다. 이에 따라 정부는 주요 경기장과 선수촌 및 민간 숙박시설 등을 점검하고 있다고 밝혔습니다. 속보입니다. 소련 프리피아티 지역 인근에 위치한 체르노빌 원자력 발전소에서 폭발 사고가 발생했습니다. 현지 당국은 발전소 내부에서 강력한 폭발이 발생해 시설 일부가 파손됐으며 화재가 이어지고 있다고 밝혔습니다. 관련해서 현장에 나가 있는 유동진 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 네, 오늘 새벽 1시 23분경 체르노빌 원자력 발전소 4호기에서 대형 폭발이 발생했습니다. 폭발 직후 원자로 건물이 크게 파손됐고 지붕과 주변 시설에서 화재가 이어지고 있습니다. 현재 긴급 진화 작업을 위해 인근 소방대가 투입된 상황이며 원자로 내부 손상에 따른 방사능 누출은 확인되지 않고 있습니다. 현지 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 계속해서 추후 상황 전달해드리겠습니다. Standing on the highway with my thumb out. Everybody's passing but you slowed down. And my heart is telling me to turn around, but my body wants me to stay. Looking sweet but boy I know you're sneaky, with trophies in your backseat. All the girls that came before were easy. Before you met me, they told me you were a killer, a killer. I saw your collection of hearts and I should've known better, better. 'Cause they told me you were a killer, a killer. And I got no doubt that the only way out of this thriller is if I am a killer. Is if I am a killer. Walking all alone, you know it's okay, 'cause my tongue is sharper than a switchblade. You've been trying to elevate my heart rate, but you can't scare me no more. Looking sweet, but boy, I know you're sneaky, with trophies in your backseat. All the girls that came before were easy. Before you met me, they told me you were a killer, a killer. I saw your collection of hearts and I should've known better, better. 'Cause they told me you were a killer, a killer. And I got no doubt that the only way out of this thriller is if I am a (1986년 4월 27일자) 뉴스 전해드립니다. 체르노빌 원자력 발전소 폭발 사고 이후 주변 일대의 방사능 수치가 급격하게 상승하고 있습니다. 현장의 유동진 기자 연결해 보겠습니다. 현재 원전 일대의 방사능 수치는 정상 수준의 수십 배에 달하는 상황입니다. 특히 사고 직후 화재 진압을 위해 방호복도 없이 선발적으로 투입된 인력들이 강한 방사능에 노출되어 생사가 불분명한 상황입니다. 지붕 붕괴로 인해 방사능 물질이 공기 중에 노출되어 빠르게 확산 중이라는 가능성도 제기되고 있습니다. 인근 지역의 주민들은 모두 무사히 대피한 상황인가요? 사고 발생 약 36시간 이후 발전소 인근 프리피아티 지역에서 본격적인 주민 대피가 시작됐습니다.
당국은 버스 수백 대를 동원해 약 5만 명의 주민들을 긴급 이동시킨 것으로 확인됐습니다. 전례가 없는 사고인 만큼 인근 지역 주민들의 안전 확보를 위한 당국의 신속한 대응이 필요하겠습니다. 정확한 사고 원인은 밝혀졌나요? 정확한 원인은 아직 조사 중이나 사고 당시 발전소에서 실험이 진행된 사실이 확인됐습니다. 해당 실험을 위해 원자로의 안전장치가 모두 해제되어 있었는데요. 이는 엄격한 규정 위반이었습니다. 실험 과정에서 모종의 이유로 원자로 출력이 급격히 불안정해지며 폭발이 발생했을 것이라는 전문가들의 추측이 제기되고 있습니다. 현재 소련 정부는 사고 수습을 위해 현장에 수천 명의 인력을 투입하고 있습니다. 이로 인한 추가적인 방사능 피폭에 대한 우려가 제기되고 있는데요. 추가 소식이 들려오는 대로 다시 연결하겠습니다. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I've closed my eyes, but I won't sleep tonight. Baby, you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you and me, do bad things in the nighttime. Kill a life, hit the lights, let it black out, hit the lights, let it black out. Blackbird, black moon, black sky, black light, black everything, black heart, black keys, black diamonds, black out, black everything, black everything, all black, everything, all black, everything, all black, everything, black. Nocturnal state of mind, children of the night, but it's the only way of life. It's black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black sky. Baby, you should come with me. 지난 26일 체르노빌 원전 폭발 사고의 피해 규모가 예상보다 훨씬 심각한 것으로 확인됐습니다. 현재까지 확인된 사상자가 수천 명에 달하며 대륙 반대편에 위치한 스웨덴, 영국까지 낙진 피해가 도달하고 있습니다. 유동진 기자. 네, 저는 지금 소련의 수도 모스크바에 나와 있습니다. 현재 소련은 체르노빌 원전 사고로 인해 국가적인 패닉 상태에 빠졌습니다. 얼마 전 사고 원인이 밝혀졌는데요. 사고 당일 진행된 실험은 신설된 4호기 원자로의 안전성 검증 실험으로 상부의 승인과 정식 절차를 무시하고 발전소장이 독자적으로 감행한 것으로 확인됐습니다. 또한 실험 준비가 모든 방면에서 부족했으며 시작 직후 출력 통제 과정부터 문제가 발생해 폭발 사고로 이어졌습니다. 현재 체르노빌 원자력 발전소 반경 수십 킬로미터 이내의 모든 지역은 출입 금지 구역으로 지정된 상태입니다. 이에 대한 소련 정부의 대응이 논란의 중심에 서 있는데요. 폭발 직후 정부가 사고 소식을 공표하지 않았기 때문입니다. 정부의 은폐로 인해 인근 지역 주민들은 아무것도 모른 채 방사능에 노출됐습니다. 방사능 피해는 현재도 지속되고 있는데요. 군인과 인부 등 수천 명의 인력들이 동원되며 피폭 피해는 계속해서 증가하고 있습니다. 당국은 수습 과정 중 피폭 피해를 최소화하기 위해 현장에서 방호복과 교대 근무 시스템을 도입하고 있다고 밝혔는데요. 해당 조치가 작업자들을 방사능 피해로부터 완전히 보호해줄 수 있는지는 확인되지 않고 있습니다.
You tell me I lost it, and tell me I'm off. I won't fight with you, girl. Know that you're right, and know that I'm wrong. You say that you're going, I know that you're gone. I've been too controlling, fucked with your motives. You're moving on. Can I do, I know it's over. 'Cause I lost the game, I can't get lower. Cause your pain, it's taking over. Lost the game, I can't get lower. Lost the game, lost the game, the game. I think that I messed up, I think that I'm off. I won't fuck with you, girl, 'cause it ain't right. Now baby, it's wrong. And what can I do, I know it's over. 'Cause I lost the game, I can't get lower. Cause your pain, it's taking over. Lost the game, I can't get lower. Lost the game, lost the game, the game. I'm falling back down here now, baby. My mind is collapsing, I'm crazy. I'm falling back down here now, baby. Now, baby. I'm falling back down here now. 체르노빌 원전 폭발은 역사상 최악의 원자력 사고로 기록될 것 같습니다. 최근 각광받던 원자력 발전 산업에서 큰 전환점이 될 것으로 보입니다. 원자력 발전소라는 고위험 시설에서 기본적인 안전 수칙조차 무시됐다는 점이 큰 충격을 주는 듯합니다. 폭발 사고를 인지한 직후 국가 비상사태를 선포하고 인근 지역 주민들을 신속히 대피시켰다면 피해 규모는 크게 달랐을 것으로 보입니다. 이번 사고는 원자력 발전 도입에 있어 국가적 차원의 철저한 대비가 선택이 아닌 필수라는 점을 일깨워줍니다. 또한 사고 이전부터 소비에트 사회주의 공화국 연맹의 내부 결속이 크게 약화된 상태였는데요. 이번 사고가 연맹의 정치적 체제 유지에도 결정적인 타격을 줄 전망입니다. 오늘 뉴스 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 지금까지 취재 유동진, 기술 김가영, 유대현, 그리고 진행의 기자 유동진, 아나운서 이유민이었습니다. 여행은 핑계고.
더 클래식의 여우야 듣고 왔습니다. 안녕하세요. 아나운서 이유민입니다. 오늘의 목적지는 바로 여수입니다. 여수가 목적지인 이유는 드넓은 수평선과 그 수평선 사이사이를 찌르고 있는 섬들, 그리고 그 광경을 감상하기 좋은 여수의 거리 때문입니다. 어렸을 적 가족과 함께 한번 가본 기억이 나지만 그 기억이 저에게 소중히 남아있어 오늘 다시 한번 떠나보려 합니다. 그때 기억 그대로일지 아니면 새로운 모습을 하고 저를 반겨줄지 꽤 기대가 됩니다. 제 바람이지만 변하지 않은 모습 그대로였으면 좋겠습니다. 제 기억은 몇 년 동안 변치 않은 채 소중히 간직되었기 때문이죠. 그래서 이 간직되었던 기억이 다시 한번 보다 선명해지길 바라는 마음입니다. 그러면 존박의 폴링 들으면서 기차 타러 가볼까요? 하얗게 번지는 머릿속에다 그대를 새겨놓고 저 멀리 날아가 모든 게 보이는 두 눈을 감고서 시간을 되돌려서 돌아가고 싶어. Falling, falling for you. 날 잡아줄 수 없어도 Falling 또다시 falling for you. 날 감싸줄 수 없나요? 좋았던 나날도 너무 아팠던 날도 이제 돌이켜보면 그저 그랬었나요? 아니란 말해요. 멍든 가슴도 멍해진 내 마음도 다시 느낄 수만 있다면 Falling, falling for you. 날 잡아줄 수 없어도 Falling 또다시 falling for you. 날 감싸줄 수 없나요? 까맣게 번지는 하늘 위에서 기차가 들어오고 있습니다. 아주 큰 굉음을 내면서 말이죠. 국내 여행을 좋아하는 터라 종종 듣는 소리지만 이 찢어지는 마찰음은 매번 들어도 적응이 안 되네요. 그렇지만 이 소리를 들을 때서야 기차 탑승의 실감이 나는 것 같습니다. 오늘은 꼭 풍경을 감상하며 가고 싶어서 창가석으로 예매했습니다. 별거 없는 장면들의 연속이어도 평소에는 깊이 감상할 수 없었던 장면들이거든요. 아무 생각 없이 빤히 보기도 좋고 알 수 없는 시원함의 감정에 빠져보기도 좋습니다. 내가 앞으로 가는지 제가 뒤로 가는지는 중요하지 않습니다. 그냥 내 눈에 보이는 지금 이 순간이 중요할 뿐이죠.
그렇게 빠르게 지나간 장면들은 다시 돌아오지 않습니다. 영원하고 변치 않는 것은 세상에 존재하지 않기 때문이죠. 사실 저도 압니다. 오늘의 목적지가 예전의 제 기억 속 장면 그대로 남아있지 않을 거라는 걸요. 그럼에도 저는 매번 영원을 바랍니다. 좋았던 기억을 손에 꽉 쥔 채 놓아주기 싫은 어린 마음 때문일까요? 시작이 있다면 끝은 분명히 존재합니다. 그러나 어쩌면 끝이 온다는 것은 또 다른 시작이 나에게로 다가온다는 신호일 수 있습니다. 저에게 이번 여행은 새로운 기억의 시작이 되는 신호입니다. 그 신호가 제대로 켜진다면 저에게 이 시작은 또 다른 좋은 기억으로 남겠죠. 유난히 뜨거웠던 지난 여름과 내 손을 잡아줬던 너의 미소 이제 다시는 볼 수 없지만 다시는 느낄 수 없지만 여전히 남아있어 여전히 남아있어 선명하게 남아있어 무대는 끝났고 난 누워서 밀리고 밀린 가사를 적어 창밖엔 비가 내리고 있지 시원한 바람이 얼굴에 닿으면 올해 여름도 끝이 났다는 걸 차갑게 느낄 수 있지 1년 한 달 하루 1분 1초에 모든 건 변해 오늘도 어제가 될 거야 근데 난 지금 부르는 이 노래가 너의 기억 속에 영원히 남길 원해 지나간 여름엔 유난히 더 많이 보였던 손바닥 무대 위로 몸을 내던지는 횟수는 계속 올라가 팬들의 얼굴을 기억해 맨 앞엔 익숙한 라인업 시작을 같이 했지만 이젠 못 보는 얼굴까지도 너도 내일이 되면 내 눈앞에 없을 수 있다는 걸 알아 미안해 하지마 부서지지 않게 소중히 담아둘 거니까 유난히 뜨거웠던 지난 여름과 내 손을 잡아줬던 너의 미소 이제 다시는 볼 수 없지만 다시는 느낄 수 없지만 여전히 남아있어 여전히 남아있어 선명하게 남아있어 yeah. 너가 느끼는 나의 음악이 루즈해져도 머릿속에서 뛰어놀던 내 몸짓이 주춤해져도 잡은 손의 온도가 미지근해져도 무대 아래서 뜨거웠던 발길들이 뜨끔해져도 난 그때를 다시 떠올릴 수 있어 잊혀지는 건 아주 자연스러운 거랬어 yeah. 언제든 돌아봐도 돼 난 여기 남아있어 돌아봐도 돼 난 항상 남아있어 아직 기억해 2012년 겨울 저 무대는 내겐 잊을 수 로꼬에 남아있어 듣고 왔습니다. 이번 역은 여수역이라는 문구가 보입니다. 내릴 준비를 해야겠네요. 이젠 저를 기다리는 제 눈앞에 펼쳐질 여수의 모습이 기대되지 않습니다. 어떤 모습이든 즐길 준비가 됐거든요. 여수 여행을 즐기면서 이 노래는 꼭 듣고 싶은데 무슨 노래인지 짐작이 가시나요? 바로 버스커버스커의 여수 밤바다입니다. 조금 뻔하더라도 여수에 왔는데 이 노래 안 듣고 가면 서운할 것 같아서 지금 당장 들어야겠어요. 그럼 저는 이 노래 들으면서 여수역에 내리겠습니다. 다음 여행에서 만나요.
여수 밤바다 이 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있어 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐하고 있냐고 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 너와 함께 걷고 싶다 이 바다를 너와 함께 걷고 싶어 이 거리를 너와 함께 걷고 싶다 이 바다를 너와 함께 걷고 싶어 여수 밤바다 지금까지 제작 이시원, 기술 김가영, 유대현, 그리고 진행의 이유민이었습니다.